Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. So, this is your Usha ma'am. In this video, I'm going to explain the next concept in the supply curve, that is the short run supply curve and long run supply curve. In the last video itself, I said you that the supply curve is classified into two ways, that is short run and long run. Now, it's a time to know about that. In this video, I am going to explain the short run supply curve of a firm. The first condition, that is price is greater than or equal to the minimum of AVC. Okay, the price is greater than or equal to the minimum of AVC. Here, in OX axis we are measuring output and in OY axis we are measuring price or cost. Okay, so here we have the three curves, that is SMC curve, SAC curve and AVC curve, and we have two price, that is P2 and P1. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು price ಇದೆ, ಒಂದು P1 ಮತ್ತೆ another one is P2. Okay, so here the rising part of the SMC is considered as supply curve. ಈ rising part of SMC ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು supply curve ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, the rising part of the SMC is considered as, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, it is considered as supply curve of a firm. Okay, so here the firm is ready to sell the product at P1 price. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅದರ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ P1. Why means, so ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ here you can observe that here the AVC curve is under the price line, average variable cost curve is under the ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ and the SMC, now first the profit maximizing conditions, the first one is price should be equals to marginal cost and marginal cost should not decrease at Q naught and price should be greater than or equal to the minimum of AVC. Three conditions ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ, all the three conditions are fulfilled here. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ all the three conditions fulfill ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The first one, price is equals to marginal cost ಇದೆಯಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, the average cost curve, it's under the price line. So all the three conditions are fulfilled at this point. So here the firm is ready to sell the products at the price P1. Okay, so P1 price ಅಲ್ಲಿ firm products na sale ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು quantity na sale ಮಾಡುತ್ತೆ? The firm is ready to sell Q1 quantity at P1 price. Why the firm is ready to sell the Q1 quantity? Because all the three conditions are fulfilled here. What are the conditions? Price should be equals to minimum of AVC, marginal and the second one, marginal cost should not decrease, and the third one, price should be greater than or equals to minimum of AVC. So all the three conditions will fulfill ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್, ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ average variable cost it's under the price line ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the firm is ready to sell the products at P1 price. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Q1 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ AVC. ವೈ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ P2? ಯಾಕೆ ಫರ್ಮ್ P2 ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಯರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈ P2 ಯಾಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ AVC. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ನ ನಾವು ಟೂ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ AVC ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ AVC. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ AVC ಇದ್ದಾಗ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, and
in this case price is less than the minimum of ABC ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Here you can see that here in OX axis we are measuring the output and in OY axis price or cost is measuring. Here ನಾನು ಹೇಳಿದೆ already the rising part of SMC bold line ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ, the rising part of SMC is considered as supply curve of a firm. ಹೌದಲ್ವಾ, the rising part of SMC is considered as supply curve. Here we have three curves, that is SMC, SAC and AVC. ಈ three curves ಇದೆ. The firm is not ready to sell the product if the price is P2. So the firm is not ready to sell the product if the price is P2. ಯಾಕೆ? Why it's not ready to sell the product if the price is P2? Because if it sell the product at P2 price, so it will bear the loss. ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so here the product expenditure or the product manufacturing cost is more than its product price. So ನೋಡಿ SAC ಅಥವಾ AVC ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಾಗ, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ಮ್, here you can see that, so here the AVC curve is intersecting the price line. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ it is not ready to sell the product, either it should be less than the price line. So price line ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ, the firm is ready to sell the product. Okay, so in this situation the firm is not ready to sell any product because here the manufacturing cost of that product is more than its product price. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ P2 ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ದ P2 ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ದ ಫರ್ಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬೇ ದ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ will bear the loss. So and ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಶೆಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, where the SMC curve intersect the AVC curve, at its minimum point. This is what we call shutdown point. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ where the SMC curve is cut, the AVC curve is considered as shutdown point. ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್. So this is the concept regarding long run supply curve of a firm. So here also the long run supply curve is also split into the two ways. The first one is price is greater than or minimum of greater than or equal to the minimum of LRAC. Price is greater than or equal to the minimum of LRAC is the first one, and the second one is price is less than the minimum of LRAC. So here the first one is, this is the first one. So here we are going to, I am going to explain about price is greater than or equal to the minimum of LRAC. Here as usual in OX axis output is measuring and in OY axis price or cost is measuring. So I said you that in the long run we have only two types of cost, that is LRAC and LRMC. Okay, so long run average cost ಮತ್ತೆ long run marginal cost ಮಾತ್ರ existence ಇರುತ್ತೆ in the long run. So here the firm is ready to sell the product when the price is P1. ಸೊ P1 ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ here the long run average cost is less than the price line. average cost ಗಿಂತ price line ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. How the price is above the average cost curve, or the price average cost curve, it's under the price line. Okay, so under the price line ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫರ್ಮ್ ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ when the price is P1. When the price is P1, the firm is ready to supply the product. So ಈ ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ SMC LRMC is considered as ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ದ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ the same explanation for this, but here the slight changes. Here we have taken only the two costs, the long run supply long run marginal cost and long run average cost. So here you can see that the three condition, the first one is price should be equals to marginal cost. So ಇಲ್ಲಿ existence ಇದೆ ಅದು, and marginal cost is not decreasing. So this is also you can see here. And the third one is marginal price should be greater than or equal to minimum of AVC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ minimum ಆಗಿಲ್ಲ, so price is always greater than the
price line ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so all the three conditions will be fulfilled here. So the firm is ready to supply the quantity of Q1 at P1 price. Okay, ಸೊ ಫರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಇದೆ P1 ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ Q1 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ this P1 price in the Q1 quantity. So ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ P2 ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ P2 ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ price is less than the minimum of LRAC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? So here you can see that in OX axis output and in the OY axis price or cost is measuring. If the price is P2, the firm is not ready to sell any quantity. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು empty ನೋಡ್ಬೋದು, output 0 ಇದೆ. Why means so zero output ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ, so here you can see that the LRAC is equal to price line. ಸೊ LRAC ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ದ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಬರ್ತಿರೋ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫರ್ಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಎನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ P2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನಿದು ಬ್ರೇಕ್ ಈವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, where it's a point of minimum average at which the supply curve cuts the LRAC curve. The supply curve na LRAC curve long run ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಈವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಕರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ the point on the supply curve at which the firm earns only the normal profit. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಈ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗೋವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಈವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ just enough to cover the firm's explicit cost and opportunity cost. ಓಕೆ, ಅದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಈವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಈವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದ LRAC ಕರ್ವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ದಿ LRMC ಕರ್ವ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟೇ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈ ದ ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 50 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸೇಮ್, ನೀನು 50, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀನು 25 crores ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ 25 years ಆದ್ರೂ ಸೊ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 25 crores, ನಿನಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ರಿಟರ್ನ್ಸು 25 crores ಅಂದಾಗ ನೀನು ಹೊಸದು ಏನು ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದ ನೀಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಆಗ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ P2. So this is about the long run supply curve. So now I cleared that the short run supply curve and long run supply curve. Okay, then in the next class I am going to explain the just types ide athwa concepts ide, that is supernormal profit, break even and shut down point. Okay, idanna nanu explain ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? So shut down point ಅಂದ್ರೆ where the SMC curve cuts AVC curve with minimum. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ AVC ಕರ್ವ್ನ SMC curve ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.